এটা তো পুরাটা জুড়ে আসে না বাবা, পুরা স্ক্রিন জুড়ে আসবে না। এটা আসে কি, এদিকে আসো। তোমার মা মোবাইল ধান্দা আছে। আর সেকেন্ড বাচ্চা সেরকম করেছি। না না না। Okay, thank you, my dear students. All of you are welcome to my class, and I hope all of you are well by the grace of Almighty. And I have come here again to take the class. And today I will take the class for the students of class 7. Though the class is designed for the students of class 7, but this class is also important for the students of other classes. Okay. So today, my dear students, I will discuss on an important topic, and I will like to request you to share with our class, and please take your notebook, okay, and you will try to write down the important points that I will write on the board, okay. And I will also request you to share this class so that your friends, other friends can be benefited from my class, okay. They can be benefited, also can benefited from this class, okay. And you may also write your comments through the comment box so that uh, I can see who are joining with my class, okay. So please share it and keep with me in my class. And first of all, okay, my dear students, let's see what I am writing on the board. And after watching this writing, I would like to request you to guess what I am going to discuss today. Okay, you will imagine what I am going to discuss today. And first of all, please look at the board what I am writing here. Okay, what I am writing here, please you may write down this. Okay, some of you already joined with us. Okay. Okay. So Maisha already, very good. Walaikum assalam. Dhanabat. Already some of you have joined with my class, and I'd like to thank you for joining with me. And you will please share this class so that your other friends can watch our class and they can be benefited from it. Okay, please share this class and invite your other friends to join with my class. Okay, however, what I am going to tell you, first of all, please look at the boards. What I am going to discuss with you. So friend,
That is okay, my dear students. I have already underlined under some of the letters in the passage, okay, in the sentences in this passage. So I think you may guess what I am going to discuss today. Okay, please try to understand what I am going to discuss today, and please write down the topic in the comment box so that I can realize that you can understand what I am going to discuss today. Please write on my comment box what I am going to discuss today, please. Okay. Please write down in my comment box what I am going to discuss today. And I think all of you have understood it is very important. This topic that I am going to discuss today is very much important for you, for your examination. Okay. So my dear students, I have already underlined some of the letters in the passage. Okay. Okay, thank you. Okay, already one of you have written. Okay, very good, excellent. Punctuation. I mean, okay. Punctuation and capitalization. Thank you very much. So, by watching or observing the passages that I have written on the board, you can already understood that today we will discuss, or I will discuss about the punctuation and capitalization. Okay, very good, Upama. Already, Upama, you have joined with us. Itu, you have already joined with us. Then Maria, Maisha, all of you have joined with us. So this topic, Apurva, already. Okay, Adnan, very good. This topic is very important for you. So I would like to request you to continue. You will continue your watching at the last moment of my class. Okay, so I guess that what I have realized that all of you understood what I am going to discuss today. Okay, so my dear student, as you are the students of class 7, so for your better understanding, in some cases I will use Bengali. Okay, so তাহলে তোমরা অলরেডি গেস করতে পেরেছো যে আমরা কোন টপিকটার উপরে আজকে কথা বলবো, ঠিক আছে? তাহলে দেখো এখানে আমি এই পেজের কয়েকটা ওয়ার্ডের নিচে আন্ডারলাইন করেছি। জাস্ট এ মিনিট প্লিজ। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। ওই যে কালকের মতো মানসিং অনলাইন স্কুলে ওই ওয়েব পেজটা দিকে দেখে কথা বলি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে, ভেরি গুড। তাহলে কি বললাম দেখো, I have already underlined some of the letters in this passage. Okay, in this passage. So what I am going to mean by giving underlined on this letter. So first of all, on last Friday, I, along with my friend Suman, Rafiq, and Rajan, went to visit Dhaka. Okay, went to visit Dhaka. So then Dhaka stands on the river Buriganga. Okay, so তাহলে আমরা এটা দ্বারা কি বোঝাতে চাচ্ছি, দেখো এখানে যে আমরা যে লেটার গুলো নিচে আমরা আন্ডারলাইন করেছি সেই লেটার গুলো এখানে কি আছে, ভুল আছে, ঠিক আছে? এই আন্ডারলাইন দ্বারা আমরা বোঝাতে চাচ্ছি যে এই লেটার গুলো, দ্যাট মিন্স এই পেসেজের যে লেটার গুলোর যে ইউজটা, সেই ইউজিংটা কি আছে, ভুল আছে, ঠিক আছে? তাহলে আমরা এটাকে কিভাবে কারেক্ট করব সেটা আমরা এখন দেখব। দেখো, এবং
এই যে ক্যাপিটাল লেটার এবং পাংচুয়েশন মার্কস এটার প্রয়োজন কেন? তাহলে আমরা যখন কোনো আমাদের মনের অভিব্যক্তিটা পরিষ্কার ভাবে কারো কাছে প্রকাশ করতে চাই, তাহলে পাংচুয়েশন এন্ড ক্যাপিটালাইজেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন দিস কেস। ওকে, সো এখানে দেখো এই যে এখানে আছে অন, আমরা সেন্টেন্সে প্রথম অক্ষর হবে ও। ওকে, is the first word of this sentence. Okay, so any sentence starts with capital letter, তাহলে আমরা এখানে ও ক্যাপিটাল লেটারের হবে। তারপরে এখানে আমাদের ছিল আই, দেখো এইটা আমরা কি করব, ক্যাপিটাল লেটার হবে। দেন সুমন, ওকে, ইটস দ্য নেম অফ এ পারসন, সো আমরা এটাকে ক্যাপিটাল লেটার করব সুমন। ওকে, সো দেন আছে রফিক, রফিক এটাও ক্যাপিটাল লেটার করে দিলাম আমরা। সো এখানে আছে রাজন, then it will be also capital letter. Okay, রাজন। then went to visit ঢাকা, তাহলে ঢাকা এখানে আছে স্মল লেটার, আমরা এটাকে ক্যাপিটাল লেটার করে দিয়েছি। তারপরে আসো দেখো এখানে আবার আছে ঢাকা, এটাকে আমরা ক্যাপিটাল লেটার করে দিলাম ঢাকা। ওকে, then রাজন, রফিক, সুমন, and then বুড়িগঙ্গা। Okay, Buriganga. Then also this word is also started with capital letter. তুমি এটা নিয়ে বিষয় কাজ করো আমার এখানে। ওকে, তাহলে এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, এই ওয়ার্ড গুলো যে শুরু হয়েছে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের শুরুতে আমরা কি করেছি, ক্যাপিটাল লেটার বসিয়েছি। ওকে, বোর্ড ইজ ভেরি ক্লিয়ার। ওকে, ভেরি গুড। হ্যাঁ, তাহলে তোমরা এখন আমার মনে হয় বুঝতে পেরেছো যে আমরা কোথায় কোথায় ক্যাপিটাল লেটার ব্যবহার করব এবং আজকে আমাদের টপিকসটা কি। তোমরা জানো তোমাদের প্রশ্নের একটা ওই পরীক্ষার একটা আইটেম আছে, প্রশ্নের একটা আছে আইটেম, সেটা হলো পাংচুয়েশন এন্ড ক্যাপিটালাইজেশন। ওকে, পাংচুয়েশন ক্যাপিটাল, আজকে আমরা শুধু ক্যাপিটালাইজেশনটার উপরে কথা বলবো এবং নেক্সট ক্লাসে আমরা পাংচুয়েশনের উপরে কথা বলবো। ঠিক আছে, তাহলে এই হলো আমাদের যে পেসেজে যে আমরা যে বিষয়টা দেখলাম যে কি কি ভুল ছিল, আন্ডারলাইন গুলোতে ভুল ছিল, আমরা আন্ডারলাইনের সবগুলো ওয়ার্ডকে আমরা কি করে দিয়েছি, ক্যাপিটাল লেটার করে দিয়েছি। তাহলে আমরা এটার উপরে একটু কথা বলে নিই, তারপরে ওয়ান বাই ওয়ান আমরা যে রুল গুলো আছে পাংচুয়েশন মার্কস এর যে রুল গুলো আছে, দেন উইল ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য রুলস। ওকে, সো ফার্স্ট অফ অল সেন্টেন্সের প্রথম অক্ষর, এখানে সেন্টেন্সটা শুরু হয়েছে ওয়ার্ড দিয়ে, তাহলে সেন্টেন্সের প্রথম অক্ষর কি হয়, ক্যাপিটাল লেটার হয়, সেই জন্য আমরা এখানে অন ব্যবহার করেছি। ওকে, সেন্টেন্সের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটার হয়, সেই জন্য আমরা এখানে অন ব্যবহার করেছি। দেন আই, আই হলো প্রনাউন এবং যখন আই দ্বারা আমাকে বোঝাবে অলওয়েজ আইটা ক্যাপিটাল লেটারের হবে। দেন এখানে আছে নাম, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ প্রপার নাউন, তাহলে প্রপার নাউন অলওয়েজ স্টার্টস উইথ ক্যাপিটাল লেটার। ওকে, অলওয়েজ। হ্যাঁ, দিস ইজ ভেরি এক্সেলেন্ট হুসনা আক্তার। হ্যাঁ, ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি তোমাদের রিকোয়েস্ট করব যারা তোমাদের বাবা মার আইডি দিয়ে ঢুকবে, অফকোর্স ইউ উইল রাইট ডাউন ইউর নেম সো দ্যাট আই ক্যান আইডেন্টিফাই ইউ, হোয়াট, who are you and who are joining with me. Okay, so Shumon, Rofik, Rajan, they are proper noun. Okay, so all the proper nouns are started with capital letter. Then Dhaka, okay, Dhaka, it is also proper noun, so that is used, we use capital letter at the very beginning of this word. Then it is also Dhaka, proper noun. And Buriganga, this is the name of a river. Okay, so তাহলে নদীর নামের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটার হয়। তাহলে আমরা দেখলাম যে একটা সেন্টেন্সে দেখো, এখন যদি তুমি এখানে স্মল লেটার এই অংশগুলোতে যদি আমরা স্মল লেটার ইউজ করতাম, তাহলে আমরা সেন্টেন্সের অর্থটা সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারতাম না। ঠিক আছে, সেই জন্য ক্যাপিটাল লেটার এবং ক্যাপিটালাইজেশন এবং পাংচুয়েশন মার্কস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন দিস কেস। ওকে, সো নাও we'll discuss where we use capital letter. Okay, so rules of capitalization. তোমরা সাথে সাথে আমার সাথে সাথে তোমরা একটু রুল গুলো লিখে নিবে। ওকে, দ্রুত খাতা নাও, আমার সাথে সাথে তোমরা একটু রুল গুলো লিখবা। তোমার ওকে, রুল গুলো একটু লিখবা, তাহলে
ফার্স্ট রুলে আসো, এক নাম্বার একেবারে এট দ্য ভেরি বিগিনিং অফ আওয়ার ডিসকাশন। রুল 1 এ হলো, তোমাদেরকে আমি অলরেডি বলেছি যে সেন্টেন্সে প্রথম অক্ষর কি হয়, ক্যাপিটাল লেটার হয়, ঠিক আছে। যেমন আমরা লিখলাম হি ইজ মাই ফ্রেন্ড, হি ইজ মাই ফ্রেন্ড, হিজ hobby is gardening, his hobby is gardening, okay। তাহলে এই সেন্টেন্সটা যদি আমরা দেখি, what can we see here? We used capital letter, okay, we used capital letter at the beginning of the sentence, okay, so that is capital letter, okay। So when any sentence will start, then we have to use capital letter at the first letter of the word, okay, first word and the first letter of the word, okay। তাহলে সেন্টেন্সের প্রথম অক্ষর সব সময় কি হবে, ক্যাপিটাল লেটারের হবে, ঠিক আছে। সেন্টেন্সের প্রথম অক্ষর সব সময় ক্যাপিটাল লেটারের হয়, এইটা হলো একটা রুল, ওকে। এখন নাম্বার 2 আছে, এটা হলো রুল 1, ওকে। then rule 2, ওকে। রুল 2 তে আসি, আমি আগে উদাহরণটা লিখছি, তারপরে তোমরা আনসারটা করবে, ওকে। যেটা আমরা উদাহরণে বলেছিলাম, দেখো ঢাকা ইজ এ বিগ সিটি, ওকে। ঢাকা ইজ এ বিগ সিটি, ওকে, ভেরি গুড। সো এখানে আমরা দেখেছি যে কি আছে, ঢাকা আছে, ওকে। তাহলে ঢাকা হলো প্রপার নাউন, আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে প্রপার নাউনের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটারের হয়, সেই জন্য আমরা এখানে কি করেছি, ঢাকা প্রথম অক্ষর এইটাকে আমরা কি করেছি, ক্যাপিটাল লেটারে বসিয়েছি, ঠিক আছে। তাহলে 2 নাম্বার রুলে হলো যে প্রপার নাউন, ঠিক আছে, প্রপার নাউনের প্রথম অক্ষর সব সময় কি হবে, ক্যাপিটাল লেটারের হবে, ঠিক আছে। প্রপার নাউনের প্রথম অক্ষর সব সময় ক্যাপিটাল লেটারের হবে, ওকে। সো তারপরে আসি আমরা রুল 3 তে যদি আসি, যেমন রুল 3, রূপা is an okay, Rupa friend, Rupa is an Indian girl, okay, Rupa is an Indian, দেখো এই যে এখানে আমরা ইন্ডিয়ান যে ওয়ার্ডটা লিখেছি, ওকে, ইন্ডিয়ান, Rupa is an Indian girl, okay, so Rupa is an Indian girl, তাহলে এই যে এখানে আমরা লিখেছি ইন্ডিয়ান, আর এটা এখানে আমরা স্মল লেটার ইউজ করেছি, ঠিক আছে। তাহলে ইন্ডিয়ানটা হলো, এইটা হলো প্রপার নাউন থেকে যখন কোন প্রপার নাউন যখন কোন সেন্টেন্সে অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, ঠিক আছে, প্রপার নাউন যখন অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তখন আমরা সেখানে কি করি, তার প্রথম অক্ষরটা ক্যাপিটাল লেটারের হয়, ওকে। তাহলে প্রপার নাউন যখন অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহৃত হবে, তখন সেখানে আমরা প্রথম ওয়ার্ডটা ক্যাপিটাল লেটার হবে। তাহলে এই যে ইন্ডিয়ান, তাহলে ইন্ডিয়ার ছিল একটা প্রপার নাউন, প্রপার নাউন যখন কি করবে, অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহৃত হবে, তখন আমরা তার প্রথম অক্ষরটা কি হবো, ক্যাপিটাল লেটারে বসাবো, ঠিক আছে। যেমন দেখো আরেকটা উদাহরণ দেই, আই নো ডিফারেন্ট, সরি,
difference between the American English and the British English. British English. Okay. I know the difference between the American English and the British English. তাহলে এই যে দুইটা ওয়ার্ড আমরা এখানে ব্যবহার করেছি, একটা আমেরিকান আর হলো ব্রিটিশ। ওকে, তাহলে আমেরিকান, আমেরিকা থেকে এটাকে আমরা প্রপার নাউনটাকে এখানে অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহার করেছি, সেই জন্য হলো আমেরিকান। এইখানে ক্যাপিটাল লেটারের আমরা প্রথম যে ওয়ার্ডটা ছিল, লেটার ছিল আমেরিকা, প্রথম লেটারটাকে আমরা ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করেছি এবং এখানে ছিল ব্রিটিশ। ওকে, এটাও প্রপার অ্যাডজেক্টিভ। ওকে, প্রপার অ্যাডজেক্টিভ, সেই জন্য তার প্রথম ওয়ার্ডটাকে, প্রথম লেটারটাকে আমরা ক্যাপিটাল লেটার হিসেবে ব্যবহার করেছি। ওকে, তাহলে যে রুলটা কি বললাম, যদি প্রপার নাউন অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, কোন সেন্টেন্সের অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে প্রপার নাউন ব্যবহৃত হয়, তখন সেই প্রপার অ্যাডজেক্টিভের প্রথম লেটারটা ক্যাপিটাল লেটারের হবে। Okay, my dear students, so let's go to our next rule. আমি আগে রুলটা লিখছি, তারপরে আমরা ওইটা বুঝাবো তোমাদেরকে। আগে ফার্স্ট অফ অল God is the creator of the world. God is the creator of the world. He is present in all his creations. Okay, all his creations. So what can we see in these sentences? In these two sentences, what can we see here? এখানে দেখো, এই যে গড, এটা নিচে আমরা আন্ডারলাইন করেছি, গড ক্রিয়েটর, দেন হি, এন্ড দেন অলসো হিজ। ওকে, এই সেন্টেন্স গুলো, এই ওয়ার্ড গুলো আমরা একটু দেখি। এখানে যদি সৃষ্টিকর্তা, ঠিক আছে, সৃষ্টিকর্তা নামের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটার হয় এবং তার প্রনাউনও যদি আমরা ইউজ করি, সৃষ্টিকর্তার প্রনাউনও যদি ইউজ করি, তাহলে তার প্রনাউনের প্রথম অক্ষর কিন্তু ক্যাপিটাল লেটার হবে। এই দেখো হিজ, এখানে কিন্তু সেন্টেন্সের মাঝে আসলো, কিন্তু এই হিজ দ্বারা কাকে বোঝাচ্ছে? গড কে বোঝাচ্ছে। ঠিক আছে, সেই জন্য কিন্তু সেন্টেন্সের মাঝেও যদি তার প্রনাউনটা আমরা ইউজ করি, সেখানে কিন্তু তার ক্যাপিটাল লেটার হবে। ওকে, তাহলে সৃষ্টিকর্তা বুঝাতে এবং সৃষ্টিকর্তার প্রনাউন বুঝাতেও তার কি হয়? ক্যাপিটাল লেটার হয়। ঠিক আছে, গড প্রনাউন এবং নাউন দুইটার পূর্বে ক্যাপিটাল লেটার হবে। ওকে, ভেরি গুড। সো গো টু দা নেক্সট রুল। আমরা যে পত্র লিখি না, চিঠিপত্র যে লিখি, চিঠিপত্র যে আমরা অ্যাড্রেস করি, যেরকম মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, মাই ডিয়ার ফাদার, মাই ডিয়ার মাদার, এই যে অ্যাড্রেসিং ওয়ার্ডটা যেটাকে আমরা অ্যাড্রেস করি, সেই অ্যাড্রেসিং ওয়ার্ডেরও প্রথম অক্ষরটা ক্যাপিটাল লেটারের হয়। ঠিক আছে, যেমন দেখো, মাই ডিয়ার ফাদার অথবা my dear mother. ওকে, তাহলে এখানে দেখো, এই যে আমরা ওয়ার্ড গুলো লিখেছি, তাহলে অ্যাড্রেসিং বোঝাতে চিঠি পত্রে আমরা যে অ্যাড্রেসিং বসাই, অ্যাড্রেসিং এর প্রথম অক্ষরটা কি হবে? ক্যাপিটাল লেটারের হবে। ওকে, অ্যাড্রেসিং বোঝাতে আমরা তার প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটারের হয়। ওকে, so my dear students, please write down the rules that I am going to discuss
related to this topic. Okay, so most important, thanks. Yes, very good, Maria, and thank you. I have already found that most of you have joined with my class. Okay, please write your comment if you feel any difficulty to understand me. Okay. Okay, next rule আসো, সেটা হলো কি ডে মান্থ। ওকে, ডে মান্থ, দ্যাট মিন্স দিন মাস, ঠিক আছে, অথবা নির্দিষ্ট তারিখ বোঝাতে সেখানে আমরা কি করি, নির্দিষ্ট তারিখ বোঝাতে সেখানে আমরা ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করি। ওকে, যেমন দেখো, মাই ফাদার came home last Monday. So Monday here we have used capital letter here. Okay, তাহলে দিন মাস, ঠিক আছে, দিন মাস অথবা নির্দিষ্ট তারিখ বোঝাতে আমরা কি করি, ক্যাপিটাল লেটার ব্যবহার করি। ঠিক আছে, দিন মাস বোঝাতে আমরা ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করি। আচ্ছা, ভেরি গুড। আরেকটা সহজ বিষয়টা তোমরা জানো, তবু আমি একটু কথা বলছি। যেমন দেখো, ইফ হি ওয়ান্টস আই শ্যাল হেল্প হিম। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, ইফ হি ওয়ান্টস আই শ্যাল হেল্প হিম, এখানে আমরা মানে কোন বিষয়টা বোঝাতে চাচ্ছি সেটা হলো, দেখো এখানে যে আছে আই, ওকে, আই অর্থাৎ আই হলো একটা লেটার। ওকে, আই হলো একটা লেটার, কিন্তু আই দ্বারা যখন আমাকে বোঝায় তখন সেই আইটা অলওয়েজ ক্যাপিটাল লেটারের হবে। ঠিক আছে, আই যদি কি করে আমাকে বোঝায় তাহলে এটা সবসময় ওকে, ভেরি গুড। নেক্সট আসো, ওকে, আমরা তোমাদের গত ক্লাসে, আমাদের প্রিভিয়াস ক্লাসে আমরা ন্যারেশন নিয়ে কথা বলেছিলাম। ঠিক আছে, ন্যারেশন, তাহলে আমরা একটা ন্যারেশনের উদাহরণ দিই। যেমন দেখো, হি সেড টু মি you are a good student. He said to me you are a good student. তাহলে দেখো এখানে আছে ইনভার্টেড কমার ভিতরে। ঠিক আছে, এটাকে আমরা বলি কোটেশন মার্ক। ওকে, কোটেশন মার্ক বা ইনভার্টেড কমার ভিতরে why is the word creator in capital letter, উপমা। ওকে, ওটা কি আমরা ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করেছিলাম? ওকে, হ্যাঁ, দা ওয়ার্ড ক্রিয়েটর ইন ক্যাপিটাল লেটার। ওকে, ভেরি গুড, তুমি এটা বলে করেছো। আসলে ক্রিয়েটর বোধ ওই মানে মিস্টেকেলি এরকম হয়ে গেছে, ক্রিয়েটর স্মল লেটার হবে। ঠিক আছে, তোমার উত্তর। ওকে, ভেরি গুড। আমরা গড এবং হি এবং হিজ, ঠিক আছে, ওইটাতে আমরা ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করবো। এখানে আসো, ওইটা আমি আবার, তোমরা আবার আমার কাছ থেকে জেনে নিবি। ঠিক আছে, যেখানে সমস্যা আছে আমি আবার পরে বলবো। দেখো, হি সেড টু মি ইউ আর এ গুড স্টুডেন্ট, তাহলে কি বললাম, যদি কোটেশন মার্কস বা ইনভার্টেড কমার ভিতরে যে সেন্টেন্সটা থাকবে সেই সেন্টেন্সটার শুরুতে আমরা কি করি, ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করি। ওকে, ইনভার্টেড কমার শুরুতে, ঠিক আছে, ইনভার্টেড কমার শুরুতে যে ওয়ার্ডটা বসেছে, ইনভার্টেড কমার ভিতরে যে সেন্টেন্সটা থাকে সেই সেন্টেন্সটার শুরুতে যে ওয়ার্ডটা থাকে
সেই ওয়ার্ডটাকে আমরা কি করি ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করি। তাহলে হি সেড টু মি ইউ আর এ গুড স্টুডেন্ট, তাহলে ইউ এখানে আমরা কি করেছি ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করেছি। ওকে, তাহলে কোটেশন মার্কস যদি থাকে তাহলে কোটেশন মার্কস এর শুরুতে যে ওয়ার্ডটা থাকে সেই ওয়ার্ডটাকে আমরা কি করি ক্যাপিটাল লেটার ব্যবহার করি। ওকে, তারপরে আসো উদাহরণে যাই আমরা। যখন আমরা কোনো শব্দকে কি করি এব্রিভিয়েশন বলি, এটাকে আমরা যখন কোনো ওয়ার্ডকে কোনো শব্দকে যখন আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে লিখি তখন সেটার প্রত্যেকটা ওয়ার্ডকে বা প্রত্যেকটা লেটারকে আমরা কি করি ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করি। ওকে, প্রত্যেকটা লেটারকে আমরা ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করি। যেমন আমরা লিখি কি বিএ, ওকে, যেমন লিখি এমএ, ঠিক আছে, এই ওয়ার্ড গুলোকে আমরা কি করি ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করি। ঠিক আছে, তাহলে এব্রিভিয়েশন যখন আমরা ইউজ করি তাহলে এব্রিভিয়েশনের প্রথম অক্ষরটা ক্যাপিটাল লেটারের হয়। ঠিক আছে, এব্রিভিয়েশন ইউজ করলে এব্রিভিয়েশনের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটার হয়। ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ। আর একটা বিষয় জানো, এইটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, যেমন আছে দেখো নর্থ, হ্যাঁ, ইস্ট, ওয়েস্ট, সাউথ, এটা দ্বারা যদি আমরা জানি যে এটা এগুলো হলো কি দিক বোঝায়। ঠিক আছে, কিন্তু এই নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট কি ব্যাপার কেটে দিছি কেন? নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট, ওকে, এইগুলো দ্বারা যদি দিক না বুঝে কোনো অঞ্চলকে বোঝায় বা এলাকাকে বোঝায় তাহলেও তাদের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটারের হবে। ঠিক আছে, যেমন I spend my whole life, okay, I spent my whole life in the west, okay, I spent my whole life in the west, তাহলে এখানে এই ওয়েস্ট তারা কিন্তু কি বোঝাচ্ছে না দিক বোঝাচ্ছে না। ঠিক আছে, সেই জন্য আমরা তার পূর্বে কি বসিয়েছি, তার প্রথম ওয়ার্ডটা ক্যাপিটাল লেটার হয়েছে। ওকে, তাহলে যদি এই নর্থ ইস্ট ওয়েস্ট দ্বারা যদি দিক না বোঝে কোনো এলাকাকে বোঝায় বা অঞ্চলকে বোঝায় তাহলেও তার পূর্বে আমরা কি করব তার প্রথম অক্ষরটা ক্যাপিটাল লেটারের হবে। ওকে, তারপর হলো কোন পুস্তক অথবা পুস্তিকা। ঠিক আছে, কোন পুস্তক অথবা পুস্তিকার প্রথম ওয়ার্ড বা প্রথম লেটার ক্যাপিটাল লেটারের হবে। যেমন দেখো আমরা লিখি কিংলিয়া, ওকে, কিংলিয়া। তারপরে তোমরা পড়েছো হ্যারি পটার, ওকে, হ্যারি পটার, ওকে, যেমন আছে হ্যামলেট। ওকে, তাহলে কোন পুস্তক অথবা পুস্তিকার প্রথম ওয়ার্ডটা কি হবে ক্যাপিটাল লেটারের হবে। ঠিক আছে, তাহলে কোন পুস্তক অথবা পুস্তিকার প্রথম ওয়ার্ড ক্যাপিটাল লেটারের হয়। ঠিক আছে, এই তারপরে আসো যেমন আছে দা টাইটানিক, ওকে, তারপরে আছে দা তাজমহল, ওকে, দা তাজমহল। তারপর আছে মহানগর, মহানগর এক্সপ্রেস, ওকে, তাহলে এটা হলো কি কোন বিখ্যাত বিখ্যাত স্থানের নাম। তারপর হলো
জাহাজ অথবা ট্রেন, ঠিক আছে, কোন বিখ্যাত স্থানের নাম জাহাজ অথবা ট্রেনের নামের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটারে হয়, ঠিক আছে, কোন বিখ্যাত স্থানের নাম জাহাজ অথবা ট্রেনের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটার হয়। তাহলে আমরা দেখো টাইটানিক, মহানগর এক্সপ্রেস, তাজমহল, ঠিক আছে, এই ওয়ার্ডগুলোর প্রত্যেকটা প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটার হয়, ঠিক আছে, আমরা ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করেছি। ওকে, তারপরে আসো, এটা তোমরা জানো পবিত্র ধর্মগ্রন্থ অথবা পত্রিকার নামের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটার হয়, যেমন আছে দা কুরআন। ওকে, তারপরে আছে দা ইত্তেফাক। ওকে, দা ইত্তেফাক। ওকে, তাহলে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বা পত্রিকার নামের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটারের হয়। ওকে, পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বা পত্রিকার নামের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটারের হয়। এটা কিন্তু দি স্মল লেটারে লিখেছি, তোমরা একটু ধরে নিবে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু দি কিন্তু স্মল লেটার। ওকে, তাহলে ধর্মগ্রন্থ অথবা পত্রিকার নামের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটার হয়। আরেকটা যেটা আমরা উদাহরণ দিয়েছিলাম, নদ নদী, তারপরে হলো সাগর মহাসাগর, ঠিক আছে, পাহাড় পর্বত, তাদের নামের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটার হয়, যেমন আছে দা পদ্মা, ঠিক আছে, যেমন আছে দা মাউন্ট এভারেস্ট, দা মাউন্ট এভারেস্ট। ওকে, দা মাউন্ট এভারেস্ট। তাহলে নদী, তারপরে হলো পর্বত, সাগর মহাসাগর, এই সবের নামের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটার, ঠিক আছে, নদী পর্বত সাগর মহাসাগর এর নামের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটারে হয়, ঠিক আছে। নেক্সট রুল হলো ধর্ম অথবা সম্প্রদায়, ঠিক আছে, ধর্ম অথবা সম্প্রদায় দ্বারা যদি বোঝায়, যে ওয়ার্ড দ্বারা ধর্ম অথবা সম্প্রদায় বোঝাবে, তাদেরও নামের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটারে হয়। যেমন দেখো দা মুসলিমস, যেমন আছে দা মুসলিমস। ওকে, তারপর আছে দা হিন্দুস, দা হিন্দুস, দেন দা ক্রিশ্চিয়ানস। ওকে, দা ক্রিশ্চিয়ানস। তাহলে যদি কি হয়, ধর্ম বা সম্প্রদায় বোঝায়, তাহলে তাদের নামের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটারের হয়। ওকে, সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, already I have discussed about the rules of using capital letters in a sentence. Okay, so I think you have already understood the rules that I have mentioned here, and if you feel any difficulty to understand any topic, then he will contact with me, then I will try to make you understand, and in our next class we will discuss about the rules of punctuation. Okay, rules of punctuation. How can we use punctuation marks appropriately or correctly in the sentence? Okay, so in our next class we will discuss about it, about the rules of using punctuation marks in the sentence. So যারা আজকে আমার ক্লাসের সাথে যুক্ত হয়েছো, ঠিক আছে, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং তোমরা আগামী ক্লাসে, আজকে আমরা যেভাবে ক্লাসটা নিয়েছি, আগামী ক্লাসে তোমাদেরকে আমি আমার ক্লাসের সাথে অ্যাড করে রাখবো। তোমরা ইচ্ছা করলে আমার সাথে সরাসরি এড হয়ে আমার ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং সরাসরি আমার সাথে ক্লাস চলাকালীন সময় কথা বলতে পারবো আমরা। তাহলে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার ক্লাসে যোগ দেওয়ার জন্য, এবং আগামী ক্লাসে আমরা পাংচুয়েশন মার্কস নিয়ে কথা বলবো, এবং সেই পাংচুয়েশন মার্কসের ক্লাসটি দেখার আহ্বান জানিয়ে আমি আমার ক্লাস এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।